Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are going to enjoy an important lesson of the channel, and I also expect that you will get an important lesson from this video lecture, and you need to be prepared with papers and pen to write down or to note down some important topics from this video lesson. And this lesson will help you in spoken English and also in written English. If you want to speak English correctly, if you want to write anything correctly in perfect tense, you need to know the basic rules that I'm going to provide today. And before going to enjoy this lesson, I would like to invite you to subscribe this channel now. And if you are new in this channel, you must subscribe, because you will get every ins and outs of English language from this channel. Those who have subscribed already, and all of you, I would like to thank all of you. And you are always staying with a great channel, with a great YouTube channel, from where you will get your guideline for your future struggle, for your future life, and for your future job examination. Let's see what I'm gonna provide you today. This is spoken English and how to ask questions and how to answer the questions using have, has, had. We know that have, has, had are auxiliary verbs, but we cannot use them correctly in our conversation and in our written English. That's why most of the times when I check the answer paper of my students, I found that most of the students make mistakes in using auxiliary verb correctly, and they don't know how to answer the questions of have, has, had. So let's see, if the question is started with have or has or had, then the answer will be started with yes. And I note you that I would like to remind you that any perfect tense, any sentence of perfect tense, the main verb must be first participle form. Third form of main verb will be in perfect tense. That's why if the sentence is interrogative or negative, any type of sentence of perfect tense, then the main verb will be third form or past participle form. If the question is affirmative, then answer will be affirmative. If the question is negative, then the answer will be negative. First one is have, has, have, then subject, verb, then the answer will be started with yes, then subject, third form of main verb. If we want to make question using why, where, when, that means using WH question making word, then the answer will be same. The answer will be same. Then instruction number 2 is haven't. If the question is started with haven't, then the answer will be started with no. And number 3, if the question is started with has, only has, then the answer will be started with yes. If the question is started with hasn't, then the answer will be started with no. If the question is started with had, only had, the answer will be started with yes. And if the question is started with hadn't, then the answer will be started with no. So if I say in Bangla, যদি কোনো কোশ্চেন করা হয় যে টেন্সে, আমি এর আগের ভিডিও লেসনেও দেখিয়েছি যে ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করে, যখন ডু ডাজ থাকবে তখন বুঝতে হবে এটি হল প্রেজেন্ট নেভের টেন্সের কোশ্চেন, তখন অবশ্যই উত্তরটিও প্রেজেন্ট টেন্সই হবে। সেক্ষেত্রে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়েও যদি কোশ্চেন করা হয়, যেমন হোয়ার ডু ইউ লিভ, কোথায় তুমি বাস করো, তাহলে বলতে হবে হোয়ার মানে স্থান। আমি ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডের কোন ওয়ার্ডের উত্তরে কী লিখতে হয় সেগুলো এই চ্যানেলে তোমাদের লেসন দিয়েছি, সেখান থেকে তোমরা দেখে নিবে। বেসিক লেসনে রয়েছে, স্পোকেন ইংলিশে রয়েছে, রিটেনের মধ্যেও প্লে লিস্টে পাবে সেগুলো।
তারপর যদি বলা হয় যে হোয়ার ডাজ হি লিভ, তাহলে হবে হি লিভস ইন। যদি বলা হয় হোয়ার ডু ইউ লিভ, তাহলে আই লিভ ইন ঢাকা। তারপরে যদি বলা হয় যে হোয়ার ডিড ইউ লিভ লাস্ট ইয়ার, গত বছর তুমি কোথায় বাস করতে, তাহলে যে আই লিভড, তখন তোমার ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। তো ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে তুমি কোশ্চেন করবে, আর ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড ছাড়া করলে, যদি ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে করা হয় তখন তার উত্তরটি স্পেসিফিক হবে, কিন্তু যদি শুরুতেই শুধু অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে কোশ্চেন করা হয় তাহলে উত্তরটি ইয়েস অথবা নো দিয়ে শুরু করতে হবে। তো এখানে সেই আমি শুধু দেখিয়েছি অক্সিলারি ভার্বগুলো দিয়ে কীভাবে উত্তর করতে হবে। যদি ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে আমি এখন উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো কীভাবে কোশ্চেন করলে সেটি আবার কীভাবে উত্তর করতে হয়। যেমন 1 নাম্বারটি যদি এখানে আমরা কোশ্চেন করি যে হ্যাভ ইউ মেড নোটস, যে তুমি কি নোট তৈরি করেছো, তাহলে এখানে উত্তর যদি হয় ইয়েস, তাহলে ইয়েস, তারপরে সাবজেক্ট ইউ থাকলে আই হ্যাভ। অনেকে এখানে তোমরা কি করো যে এই হ্যাভটি বাদ দিয়ে দাও, নো, তাহলে ইয়েস আই হ্যাভ, দেন ভার্বের পাস্ট ছিল মেড, আই হ্যাভ মেড নোটস। ওকে, যেহেতু ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে নেই, ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে কোশ্চেনটি সাজিয়েই উত্তর করা যায়। ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে থাকলে অতিরিক্ত কোনো অংশ এনে তারপর উত্তর করতে হয়, কিন্তু শুধু অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে থাকলে কোশ্চেনটি সাজিয়েই উত্তর করা যায় সহজে। তো কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে হ্যাভ দিয়ে প্রশ্ন করে যে হ্যাভ ইউ ভিজিটেড কক্সেস বাজার, হ্যাভ ইউ ভিজিটেড কুয়াকাটা, তখন তুমি শুধু এই কোশ্চেনটি সাজিয়ে যে ইয়েস আই হ্যাভ ভিজিটেড, আমি ভ্রমণ করেছি বা দেখে এসেছি, শেষ। তারপরে যদি আমরা নেগেটিভ প্রশ্ন করি যে হ্যাভেন্ট দে ভিজিটেড ইউ, তারা কি তোমাকে দেখতে আসেনি, তাহলে এটির উত্তরে যদি নো হয় তাহলে নো, আর ইয়েস হলে তো ইয়েস। অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচারটি কীরকম সেটি আমি দিয়েছি। ইয়েস থাকলে এটি হচ্ছে তোমার অ্যাফার্মেটিভ উত্তর, আর নো থাকলে সেটি হচ্ছে নেগেটিভ উত্তর হবে। তারপরে এই বিষয়গুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। এখন নো যখন থাকবে তখন প্রথমে সাবজেক্ট, তারপর হচ্ছে যে অক্সিলারি ভার্বটি দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেটি বসিয়ে দেবো। দে হ্যাভেন্ট মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, ভিজিটেড এখানে ইউ রয়েছে, তোমাকে আসেনি, তাহলে তুমি উত্তরে বলবে যে আমাকে আসেনি, তাহলে আমাকে ভার্বের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম, মি হলো আই এর অবজেক্টিভ ফর্ম, তাহলে নো দে হ্যাভেন্ট ভিজিটেড মি। তারপরে নাম্বার 3 যদি আমি বলি, এখন হ্যাভ দিয়ে যদি আমরা ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রশ্ন করতে চাই সেটিও করতে পারবো, যে হোয়েন হ্যাভ দে ভিজিটেড ইউ, কখন তারা তোমাকে দেখতে এসেছে। তাহলে যে কোনো প্রশ্নই করি মনে রাখতে হবে কোশ্চেনের ক্ষেত্রে যদি অক্সিলারি ভার্ব আমরা ব্যবহার করি অবশ্যই সেই অক্সিলারি ভার্বটি সাবজেক্টের পূর্বে বসাতে হবে। তো উত্তর লেখার সময় প্রথমে আসবে সাবজেক্ট, যখন আমরা ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করবো তখন আর উত্তরে ইয়েস বা নো ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। তাহলে সাবজেক্ট প্রথমে দে হ্যাভ ভিজিটেড মি, তারা আমাকে দেখতে এসেছে রিসেন্টলি, সম্প্রতি তারা আমাকে দেখতে এসেছে, সেটি আমি বললাম। তো এরপরে যদি আমি থার্ড যেটি রয়েছে সেটি দিয়ে দেখাই, হ্যাজ মূলত পার্থক্য নেই কোথাও, পার্থক্য হচ্ছে পার্সনের ক্ষেত্রে হ্যাজ থাকলে সাবজেক্ট হবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, হ্যাভ থাকলে হয় হবে সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন অথবা প্লুরাল নাম্বার, হ্যাজ বসবে শুধুই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে। তাহলে হ্যাজ হি বট ইট, কেউ তোমাকে প্রশ্ন করলো যে হ্যাজ হি বট ইট, সে কিটা কিনেছে, একজন একটা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, সে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারো যে হ্যাজ হি বট ইট, সে কিটি কিনেছে, তাহলে তুমি তখন বলবে যে উত্তরে যদি ইয়েস হয় তাহলে ইয়েস, তারপর সাবজেক্ট হি হ্যাজ বট ইট। তারপরে যদি নামোদক প্রশ্ন করে হ্যাজেন্ট হি কুকড রাইস, বা হ্যাজেন্ট ইউর মাদার কুকড রাইস, তোমার মাকে এখনো ভাত রান্না করেনি, তাহলে যদি উত্তর নেগেটিভ হয় তাহলে তুমি বলবে নো, এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে শি হ্যাজেন্ট কুকড রাইস, সে এখনো ভাত রান্না করেনি। এবার যদি হ্যাড দিয়ে প্রশ্ন করা হয় সেটিও খুব স্বাভাবিক বিষয়, যে
had he got the lottery, সে কি লটারি পেয়েছিল? তাহলে উত্তর যদি তোমার ইয়েস হয় তাহলে ইয়েস, ইয়েস হি হ্যাড গট দ্য লটারি, হি হ্যাড গট দ্য লটারি, সে লটারি পেয়েছিল। এখন যদি এখানে নামবোধক প্রশ্ন করা হয় তাহলে hadn't he caught the fish, hadn't he caught the fish, তাহলে এটির উত্তর যদি তুমি নামবোধক করো তাহলে no he hadn't caught the fish, সে মাছটি ধরেছিল না। এখন যদি আমি এটা ইয়েস দিয়ে করি, ইয়েস হি হ্যাড কট দ্য ফিশ, যখন আমি ইয়েস দিয়ে করবো তখন নট শব্দটি আসবে না, আর ইয়েস না দিলে নট শব্দটি আসবে, দ্যাট মিনস নো দিলে নট শব্দটি আসবে। এখন এগুলো দিয়ে যদি আমরা এই হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড শব্দ ব্যবহার করে, ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড ব্যবহার করেও আমরা প্রশ্ন করতে পারি। সেগুলো যদি এরকম করি যে হোয়াই হ্যাজ হি laughed at you, কেন সে তোমার সাথে ঠাট্টা করে? তাহলে এখানে উত্তর লেখার সময় তোমার প্রথমে দিতে হবে সাবজেক্ট, হি হ্যাজ laughed at me, সে আমার সাথে তামাশা করে। তাহলে হোয়াই দিয়ে যখন থাকে তখন আমরা উত্তর করার সময় উত্তর অংশে টু এবার ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে করতে পারি, ফর দিয়ে তারপরে পূর্ণ একটি ক্লোজ দিয়েও করতে পারি, বিকজ দিয়ে পূর্ণ একটি ক্লোজ, তিনভাবে উত্তর করা যাবে হোয়াই থাকলে। তাহলে টু মেক ফান, সে ঠাট্টা করতেছে মজা করার জন্য। আবার বিকজ দিয়ে করলে পূর্ণ একটি ক্লোজ আসবে, হি হ্যাজ laughed at me because বা for because I have, যদি এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স রয়েছে উত্তরটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে, I have made mistakes, যে সে আমার সাথে ঠাট্টা করেছে কারণ আমি ভুল করেছি। তাহলে বিকজ দিয়ে যখন আমরা উত্তর করবো তখন পরিপূর্ণ এটি ক্লোজ হবে, দ্যাট মিনস সাবজেক্ট হবে, ভার্ব হবে, এরপরে অতিরিক্ত কোনো অংশ প্রয়োজন হলে সেটি হবে। তো এই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ব্যবহার করে কীভাবে উত্তর করবে, কীভাবে প্রশ্ন করবে সেগুলো আমি তোমাদের এখানে স্ট্রাকচার সহ দেখালাম। তো এগুলো ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড ব্যবহার করেও কীভাবে প্রশ্ন করা যাবে সেগুলো এখানে তোমাদের আমি দেখিয়ে দিলাম। তো কারণ হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আমাদের অসংখ্য প্রশ্ন করতে হয়, অসংখ্য জায়গায় অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ হচ্ছে ভাইবা বোর্ডে তোমাদের এরকম প্রশ্ন করে থাকবে, তখন তো উত্তর করার সময় খেয়াল করতে হবে যে কোন টেন্সে প্রশ্ন করেছে সেই টেন্সে উত্তর করতে হবে। এই বিষয়গুলো ভাইবের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্পোকেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, IELTS পরীক্ষা দ্বারা দিতে যাবে ব্রিটিশ কাউন্সিলে, সেখানেও এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমাদেরকে যে লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে এগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে যে কোন সময় কোন প্রশ্ন করে, তারপরে তোমাকে যখন ওরাল টেস্ট নেবে সেখানেও খেয়াল করতে হবে। এই জন্য আমি এই লেসনগুলো সংক্ষেপে এবং খুব স্ট্রাকচার বেসড এখানে তুলে ধরেছি, যাতে তোমাদের এগুলো খুব বেশি উপকারে আসে এবং যাতে তোমরা এগুলো দিয়ে শিখতে পারো, শিখে তোমাদের যে পরবর্তী স্টেপসগুলো রয়েছে সেখানে অবশ্যই তোমরা সাকসেসফুল হতে পারবে। কারণ হচ্ছে এই চ্যানেলে যারা রয়েছে তারা যদি সাকসেসফুল না হতে পারে, তার একটি রেসপন্সিবিলিটি আমার রয়েছে, আর সেই রেসপন্সিবিলিটি থেকে আমাদের তোমাদের জন্য কারেক্টলি এবং খুব চিন্তা ভাবনা করে লেসন আমি তৈরি করে থাকি, এবং যাতে তোমাদের জন্য খুব বেশি এগুলো ফ্রুটফুল হয়, বেশি ইফেক্টিভ হয়, বেশি তোমাদের ইউজফুল হয়, সেই রকম লেসন আমি তৈরি করে থাকি। আশা করছি যারা এই চ্যানেলে ভিডিওগুলো দেখছে তারা সকলেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথেই রয়েছে এবং অন্যদেরকেও চ্যানেলের কথা বলবে। তো আমি তোমাদের আরও বেশি সফল হও এরকম উন্নতি কামনা করছি। অ্যান্ড আই উড লাইক টু সাজেস্ট ইউ টু write down all the structures I provide in the channel, and if you can write down, if you can save this important lesson in your memory or in your note paper, you will be successful in your future examination, in your future life, in your future job examination, job struggle. And I hope all of you are connected with the channel, and please hit the bell button so that you can get all the update lesson, update videos of the channel, and please keep your finger on the like button so that I can be inspired to make several lessons for you. I hope all of you are staying with the channel. I wish you all the best.
Thanks for watching. Thanks to all.